السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها هو الله الذي لا إله إلا هو. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسن يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محسن يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله وهو السميع البصير يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فرجنا من وباء يا الله يا الله فرحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനേ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾക്കടിമപ്പെട്ടവരായ നിന്റെ അടിയാറുകളായ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പലരും മൺമറഞ്ഞു പോയവരാണ് അല്ലാഹ് അവരുടെ പരലോകം നന്മയാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിലെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിൽ നിന്ന് സർവ്വവിധ അദാബിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും നീ പൂർണ്ണമായും കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും നിന്റെ ദീനീ താഴത്തിലായി ആഫിയത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ് സിഹത്ത് നൽകണേ ദയ്യാനേ അല്ലാഹുവേ ധാരാളം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാമിലായ ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് പരിപൂർണ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മാറാവ്യാധികൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ് ആളുകൾ ഇറക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന രോഗം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ് കീറിമുറിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥ വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരങ്ങളിൽ മാരകമായ വല്ല രോഗങ്ങളെയും അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മുബാറക്കായി മജ്ലിസിന്റെ പവിത്രത കൊണ്ട് നീ കരിച്ചു കളയണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ മിനൽ മദീന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ സാമ്പത്തികമായ ഹദിയകൾ നൽകിയവർ ഈ സംവിധാനം ഇത്രയേറെ മനോഹരമായി നിലനിൽക്കാൻ കാരണമായവർ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഇതിന്റെ ലൈവിന്റെ ലിങ്കും മറ്റുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ആളുകളിലേക്ക് സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ മേഖലകളും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കടങ്ങളെ വീട്ടുവാനുള്ള നല്ല മാർഗം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമങ്ങൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹ് ഖൈറായ ജോലികൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി ജോലികൾ ഏർപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ അവിടൊക്കെ ജോലികൾ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ് ഐശ്വര്യം നൽകണേ തമ്പുരാനേ
അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം എത്രയും ഇസ്സത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാനും മരിക്കൽ ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടെ നസുഹായ തൗബയോടുകൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന തൗഹീദിന്റെ കലിമ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹു. ഞങ്ങളുടെ അവസാനം നീ മോശമാക്കൽ അല്ലാഹ്. അവിടം പിഴച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ദുന്യാവും ആഖിറവും നഷ്ടത്തിലാകുമല്ല തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ബർസഖിയായ മുഴുവൻ രംഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഖബറാകുന്ന മണ്ണറയിൽ ആരാരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നീ തുണ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, നീറുന്ന നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സാന്തരങ്ങളിലുണ്ട്, ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഖൽബുകളിലുണ്ട്. എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നിന്റെ അസ്മാകൾ ചൊല്ലി അതുപോലെ തന്നെ മുത്തുനബിയുടെ മദ്ഹുകൾ പറയുന്ന പുണ്യമായ മുബാറക്കായ മജ്‌ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുത്തു ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയം ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അത് കാരണമായി ഇരു വീട്ടിലും ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തുവോ അവരുടെ ഖൽബിലുള്ള ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, അവസാനം ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണപാനങ്ങൾ നൽകിയവരോടൊപ്പം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരോടൊപ്പം മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. മിനൽ മദീന കുടുംബങ്ങളെ ഇരുവീട്ടിലും ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ബിജാഹിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبذا به بعد تسبيهم ببطنهما نبذ المصبيح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة أمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما صاح
طرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخاطر في اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامات أن سار سائرة تقيه حرا وطيس للهجير حميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقسمت بالقمر منشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا وسلموا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفتمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 18ാമത്തെ വരിയാണ്. എന്താണ് 18ാമത്തെ വരിയിൽ? ശരീരത്തിന്റെ ദേഹേച്ഛകളെ തൊട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണ സംരക്ഷകരാവണം. നമ്മള് ദേഹത്തിന്റെ ദേഹേച്ഛകളോടും ആസക്തികളോടും ഒക്കെ വിട പറയണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനകളും അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ പോകാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്, സന്ദർഭമായിട്ടുണ്ട് എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനയൊക്കെയാണ് നര. അത് നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കവി പറയുകയാണ്, വന്നഫ്സു കത്തിഫ്ലിൻ തുഹ്മിൽഹു ശബ്ബഅലാ ഹുബ്ബിർ റളാഇ വഇൻ തഫ്തിംഹു യൻഫതിമി. ശരീരം ഒരു കുട്ടിയെ പോലെയാണ്, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ പോലെയാണ്. ചെറിയ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ആ മുലകുടി മാറ്റാതിരുന്നാൽ ആ ശീലത്തിന്റെ മേൽ തന്നെ അവൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുല കുടിക്കുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടികൾ വലുതായി വരുമ്പോൾ 2 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മുലകുടി കുടിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, നിർത്തലാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ
അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ശീലം അത് മതിയാക്കുകയില്ല. നിശ്ചയപ്രായത്തിൽ മുലകുടി മാറ്റിയാൽ അവൻ ആ ശീലം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കൂല. അപ്പോ നമ്മൾ നിത്യമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശീലങ്ങൾ, ശരീരത്തിന്റെ ദേഹേച്ഛകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വിവേകമില്ലാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമ്മളൊരു കൃത്യമായ ഒരു പ്രായമെത്തുമ്പോൾ നിർത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ഏതുപോലെ മുലകുടി നിർത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, വളരുമ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ദേഹത്തിന്റെ ദേഹേച്ഛകളും അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്തിന്റെ ആസക്തികളും ഒക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിന്നാൽ, അങ്ങനെ അത് തന്നെ തുടർന്ന് നിന്നാൽ അവൻ വലുതാകും തോറും അവൻ അതിന്റെ ശീലം മാറ്റുകയില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, കവി വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ പറയുന്നത്, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശീലങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു ആത്മീയപരമായ ഒരു സൂചനയാണ്. ശരീരത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ചില സൂചനകളാണ് ഈ വരികളിലൂടെ മഹാനായ ഇമാം ബൂസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ശരീരത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ചതിക്കുഴികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അനുരാഗിക്ക് കഴിയുകയില്ല. ശരീരത്തിന്റെ ചതിക്കുഴികൾ അതിലകപ്പെട്ടവൻ അനുരാഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അനുരാഗത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല. മുത്തുനബിയോടുള്ള പ്രണയത്തിൽ മതിമറക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെറിയൊരു കഥ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു കഥ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്താണ് കഥ എന്നറിയുമോ? മുൻകാല സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ദീർഘകാലം അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്തു, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. 70 ആഴ്ചയോളം അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. നോമ്പനുഷ്ഠിച്ച് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴോ മറ്റുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം 21 കാരക്കകൾ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. നോമ്പ് മുറിക്കുമ്പോൾ 21 കാരക്ക കഴിക്കുക. ആ 21 കാരക്ക കഴിച്ചതോടുകൂടെ നിർത്തി. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ 70 ആഴ്ചയോളം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. 21 കാരക്കകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോമ്പനുഷ്ഠാനം. അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ദേഹേച്ഛകളെ വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുഹറമിയായ ചിന്തയിലായി നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും ആരാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും കഴിഞ്ഞുകൂടി. അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആ ദുആക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇത്രയേറെ അമലുകൾ ചെയ്തു എങ്കിലും എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അതിനുള്ള കാരണം നിന്റെ ദേഹേച്ഛകളാണ്, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളാണ്. നീ എന്തോ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് നീ നീങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിനക്ക് ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കാത്തത് എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയുകയാ. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, തന്റെ ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെയോ അപാകതകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തില്ലാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഒരു അശരീരി കേൾക്കുകയാണ്. ഒരു മലക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ മലക്ക് പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളിൽ പിഴവുണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ അമലുകൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ സഫലത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരർത്ഥവുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു, എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് എന്തിനു വേണ്ടി അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുന്നത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്തൊക്കെയോ ദേഹേച്ഛകളിലാണ് നീ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ശരീരം ഇപ്പോഴും ക്രമക്കേടിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്നൊരു ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയപരമായി ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്. അക്കാരണത്താൽ ഇതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ അള്ളാഹു എന്തായിട്ടുണ്ട്, സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശകളെ തൊട്ട് വിട പറഞ്ഞു എന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ഇത്രയേറെ അമലുകൾ ചെയ്തിട്ടും നിനക്കെന്തോ ശരീരത്തിന് എന്തോ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ട്, പോരായ്മകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നീ ദുആ ചെയ്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കാത്തത് എന്ന് മഹാനായ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണെന്ന് മഹാനായ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, എത്രയേറെ അർത്ഥവത്തായ വരികളാ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഫസ്രിഫ് ഹവാ ഹവാ ദിർഅന്തു വല്ലിയഹു ഇന്നൽ ഹവാ മാതവൽ ലാ യുസ്മിഉ യസ്മി മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളിൽ നിന്നും നീ അകലം പാലിക്കുക. ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നീ അകലം പാലിക്കണം. നിന്റെ നിയന്ത്രണാധികാരം അതിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ ബോധവാനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശരീരത്തെ നീ ഏൽപ്പിക്കരുത്. പ്രത്യേക ആത്മീയപരമായി നീ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ഏർപ്പെടുത്തിയേ പറ്റൂ. കാരണം അത് നിന്നെ സർവനാശത്തിലേക്കും മാനം കെടുത്തലിലേക്കും നിന്നെത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ വഴിക്ക് ശരീരത്തെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അത് നിന്നെ നാശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക, നിന്നെ മാനം കെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ നാണം കെടുത്തും, പല അപകടങ്ങളിലേക്കും നീ ചെന്നെത്തുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അബൂബക്കർ അൽ തമസ്താനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അല്ലാഹു ഒരു അനുരാഗിക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്നുള്ളത് തന്റെ ദേഹച്ചകളിൽ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അവൻ ദേഹച്ചകൾക്ക് പോവില്ല. ഒരു അനുരാഗി മുത്തുനബിയെ പ്രണയിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്കും പ്രയാസങ്ങളിലേക്കും പോവില്ല. അവന് പോകൂല, അവന് കടക്കാൻ സാധിക്കൂല, ഒരു കുഴപ്പത്തിലേക്കും കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? കാരണം അവന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ആകഭാജനമായ അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മറയായത് വർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വയം തന്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇത് അനുരാഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുരാഗം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനക്ക് ഇത്തരം തെമ്മാടിത്തരത്തിലേക്കും മോശത്തിലേക്കും ഒന്നും പോകാൻ പറ്റൂല. അള്ളാഹുവിന്റെയും അവന്റെയും ഇടയിൽ ചില മറകൾ അവൻ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കും. ഏത് കാരണമായിട്ട്? അനുരാഗം കാരണമായിട്ട് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കവി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അൽ ഖവാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുർക്കിയിലെ ജബലുൽ ലുക്കാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർവ്വതം, ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് സൂഫിയാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളും ഔലിയാക്കളും ഒക്കെ ഭജനമിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു മലയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇബാദത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടും. അങ്ങനത്തെ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു മഹാമനുഷ്യനാണ് ഇബ്രാഹിം അൽ ഖവാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അതേ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ കടന്നെല്ലാം കൂട്ടം ഒരു മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നുണ്ട്. കടന്നലും നിറച്ചും കടന്നലാണ്, ചുറ്റുപാടും കടന്നൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അൽ ഖവാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നടന്നു നീങ്ങുകയാണ്. അദ്ദേഹം നടന്നു നീങ്ങി അതിനടുത്തെത്തി ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, സലാം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. വലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകം പേരെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ സലാം അടക്കാണ്. ഇബ്രാഹിം അൽ ഖവാസ് വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സലാം അടക്കുന്നു. വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അവർക്ക്. വലിയ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പരിചയം? നേരത്തെ നമ്മൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ല, ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത്. എന്റെ പേര് ഇത്ര കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്? അള്ളാഹു എനിക്ക് അറിയിച്ചു തന്നു.
അങ്ങനെ അറിയിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കണമല്ലോ. ഇത്രയേറെ മഹത്വങ്ങളുള്ള നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടന്നൽ നിങ്ങളെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തത്? അതിനുള്ള സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ? നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൂസൂരി തങ്ങൾ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കാണാം. ഇമാം ഇബ്രാഹിം അൽ ഖവാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഈ മനുഷ്യനോട് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സുഖമല്ലേ, അതെന്നെ ആക്രമിക്കുന്നു, പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമുള്ള പ്രയാസമാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായ ആഖിറത്തിലെ ചിന്തകൾ എന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും എന്റെ മനസ്സിന് ഏൽക്കുകയില്ല എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു എന്ന് റൗളുർ റയാഹിൻ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അൽ ഖവാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ദുന്യവിയായ പ്രയാസങ്ങൾ ചെറുതൊന്നും ആ മനുഷ്യനെ ഏശിയില്ല. അനുരാഗമാണ്, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അതിരറ്റ അനുരാഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്ത് മതിമറഞ്ഞ ആഖിറത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ചിന്തയാണ്. ആ ഒരു ചിന്തയിലായപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദുന്യവിയായ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും അവനക്ക് വിലപ്പോയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അനുരാഗി മുത്തുനബിയുടെ പ്രണയകാവ്യത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുലേക്ക് അവൻ അടുക്കും. പിന്നെ അവന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിൽ വേറെ മറകളൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവൻ സുരക്ഷിതനായിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ വരികളിലൂടെ നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാനായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, ധാരാളം ആളുകൾ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നു, ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടെയും ഞങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ മേഖലകളിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞു തരണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, ബലാ, മഹാമാരികളിൽ നിന്ന്, മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഈ മിനൽ മദീന കുടുംബങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും നീ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. വമാ തൗഫീഖി ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് എന്ന ഹൃസ്വമായ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ദുആകളിൽ എന്നെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രത്യേകം വസിയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.